வணக்கம் dear student. இப்போ இந்த ohms law பாத்தீங்கன்னா one of the most basic and important laws of electric circuits வந்து ohms law. இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா voltage is directly proportional to current அப்படின்னு சொல்லுது. voltage is directly proportional to I அப்படின்னு சொல்லுது. அந்த ப்ரொபோர்ஷன் எடுத்துட்டு ஈக்குவல்ட்டா மாத்தினீங்கன்னா V is equal to IR அப்படின்னு சொல்லலாம். அது கரண்ட் வோல்டேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லலாம். இந்த ஈக்குவேஷன்ல இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி R is called resistance. இந்த R தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா resistance அப்படின்னு சொல்லுவோம், மின்தடை. And as units of ohms, write the symbol, இந்த சிம்பிள் தான் அந்த ஓமோட சிம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? The same formula can be rewritten in order to calculate the current. Current calculate பண்றதுக்கு I is equal to V by R அப்படின்னு சொல்லலாம். The same formula can be rewritten in order to calculate the current and resistance as fully as follows. இப்போ current கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா it is volt by resistant அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி resistance அப்படின்னா voltage divided by current அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்ப Ohm's law only holds true if the provided temperature and the other physical factors remains constant in certain components. Increasing the current raises the temperature. An example of this is the filament of a light bulb, in which the temperature rises as the current is increased. Current increase ஆகும்போது அந்த temperatures and the filament increases ஆகும். In this case, Ohm's law cannot be applied. The light bulb filament violates Ohm's law. Ohm's law oda statement என்னன்னு பாருங்க. Ohm's law states that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions and temperatures remains constant. So Ohm's law oda equation V is equal to IR. V is the voltage across the conductor, I is the current flowing through the conductor, R is the resistance provided by the conductor of the flow of current. சரிங்களா? இப்போ இதில் பாருங்க, உங்க இதில் Ohm's lawங்கிறது it states that the current, that is I, flowing through the conductor at a given temperature is proportional to the potential difference V and inversely proportional to resistant. அந்த கரண்ட் அப்ப I is equal to V by R னு சொல்லுவோம் இல்லையா? I is equal to V directly proportional to voltage by R inversely proportional to resistance. Mathematically Ohm's law எப்படி சொல்லலாம்? நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், V is equal to IR அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி resistance அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா it is the opposition to the flow of current. இப்போ resistance R is equal to V by I அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். It is the opposition to the flow of current offered by the electrolytic solution. Its units are ohm. Resistance oda unit enna ohm. SI international system base units of ohm வந்து kilogram meter square by Siemens cube ampere square. இதே சீமனை வெளியில எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா Siemens power of -3 ampere power of -2 அப்படின்னு வரும். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஒரு செல்லை பொறுத்த வரைக்கும், சரிங்களா, ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லை பொறுத்த வரைக்கும் R அப்படின்னா என்ன? The resistance R offered by the electrolytic solution taken in a conductivity cell is directly proportional to distance of separation L. அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கு இடைப்பட்ட distance between two parallel electrodes of the cell and inversely proportional to the area of cross section. So area of cross section is A. Up R is directly proportional to L, inversely proportional to what is this? Area of the cross section. சரிங்களா? So up R directly proportional to this the L, so inversely proportional to A. R அல்லது R is equal to rho. இது என்னன்னா specific resistance. Rho அப்படிங்கிறது it is a specific resistance and the proportionality constant. சரிங்களா? specific resistance into L by A. சரிங்களா? அந்த specific resistance என்ன சொல்லலாம்? resistivity அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதாவது specific resistance எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா Wheatstone's சமண சுற்றுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. It can be measured with the help of
Wheatstone bridge. Dear student, the specific resistance அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இட்ஸ் a rho. நம்ம என்ன சொல்லலாம், ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம். And the specific resistance of a material is the resistance of R of a wire of the material of unit length and unit area of cross section. அது என்னன்னா rho is equal to R into A by L அப்படின்னு அர்த்தம். rho is equal to R. R னா என்னது? ஓம். ஏரியா எவ்வளவு? மீட்டர் ஸ்கொயர். டிவைடட் பை லென்த் எவ்வளோ? மீட்டர். அப்ப மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அடிச்சா அப்ப உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஓம் மீட்டர். அப்ப SI units of and the resistivity na specific resistance is ohm meter. ஓகேங்களா? சோ ஓம் உங்களால சிம்பிள்ல சொல்ல முடியும் இல்லையா? சரிங்களா? dear student, இதுல பாருங்க, நீங்க என்ன சொன்னீங்க? R is directly proportional to L divided by A ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அல்லது R is equal to resistivity, அதாவது specific resistance into L divided by A ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? so ஏங்கிறதுக்கு cross section, L அப்படிங்கிற length, அப்ப rho அதாவது specific resistance அல்லது resistivity is equal to R into இந்த A மேல வந்துரும் divided by L. so R க்கு தான் வந்து என்ன யூனிட் அப்படின்னா ஓம், A மேல வந்துரும் so மீட்டர் ஸ்கொயர், L கீழ வந்துரும் so மீட்டர். so மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் கேன்சல் ஆனிச்சுனா ஓம் மீட்டர் அப்படிங்கிறது it is a SI unit of what is this? இந்த specific resistance ஓட SI unit. சரிங்களா? இந்த specific resistance ஓட SI unit கேட்பாங்க. and it's a ohm meter. ஓகேங்களா? what is mean by conductance ன்னு கேட்பாங்க. it is the reciprocal of the electrical resistance. 1 by R னு சொன்னா it is a conductance. conductance C ன்னு சொல்லலாம், இந்த G ன்னு சொல்லலாம். இப்ப conductance அப்படிங்கிறது G is equal to 1 by R. it is the reciprocal of the electrical resistance. சரிங்களா? அப்ப conductanceக்கு என்ன சார் யூனிட்? conductance is equal to 1 by ohm. resistance னா ஓம் தானே? ஓம் மேல வந்துச்சுன்னா ஓம் இன்வர்ஸ். அப்ப கண்டக்டன்ஸ்க்கு என்ன யூனிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is a ஓம் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டக்டன்ஸோட யூனிட். சரிங்களா? ஸ்டூடெண்ட் நீங்க பாருங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் is directly proportional to length of the wire, inversely proportional to area of the wire, that is area of material. அப்ப resistance is directly proportional to L, inversely proportional to area. இதுக்கு யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர், இதுக்கு வந்து மீட்டர். ஓகே. ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ரோ. அந்த ரோ தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்றோம். ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டு எல் பை ஏ வருதுங்களா? அந்த ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது, அந்த ரோ அப்படிங்கிறது என்னன்னா அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு போங்க, R இன்டு ஏ பை எல் அப்படின்னு வந்துடும். R இன்டு ஏ பை எல். ஆரோட யூனிட் என்ன? ஓம். ஏக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர், எல்லுக்கு மீட்டர். அப்ப ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன யூனிட்னா ஓம் மீட்டர் அப்படிங்கிறது SI யூனிட். சரி, இது ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் தலைகீழா சொன்னா என்ன, ரெசிப்ரோக்கலா சொன்னா என்ன, அதுக்கு பேரு தான் ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ். ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் ஒரு மெட்டீரியலோட கண்டக்டன்ஸ் தெரியணும்னா ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் தெரியணும். ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அதை ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸா மாத்தி அந்த ஹோல் மெட்டீரியலுக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? கண்டக்டன்ஸ் சொல்லக்கூடிய G கண்டுபிடிக்கலாம். இப்ப ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is 1 by rho. அப்ப 1 by rho அப்படின்னா rho என்ன சொன்னீங்க? R into A by L சொன்னீங்களா? அப்படியே தலைகீழா சொன்னீங்க 1 by R into L by A. அவ்வளவுதான். 1 by R into L by A. சரிங்களா? அப்ப ஆருக்கு என்ன யூனிட், அதாவது ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸோட யூனிட் என்னவா இருக்குன்னா ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன யூனிட்டோ அதோட தலைகீழா இருக்கும். அப்படித்தானே? அப்ப ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன யூனிட்டா இருந்தது? ஓம் மீட்டர். அப்ப இங்க வந்து ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு வரும். சரிங்களா? சரி,
இதுதான் வந்து இப்ப கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னா it is the reciprocal of the electrical resistance. இப்ப கண்டக்டன்ஸ் G is equal to 1 by R. இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னது அது அப்படியே இருக்கும் பாருங்க. ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் is equal to கண்டக்டன்ஸ் into L by A. சரிங்களா? அந்த கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி சொல்லியிருந்தேன் 1 by R னு சொல்லியிருந்தேன். அப்ப 1 by R னு சொன்னாலும் அதை G ன்னு சொன்னாலும் ரெண்டுமே சேம் தான். சரிங்களா? அப்ப ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by R into L by A தான் நம்ம எப்படி எழுதுறோம் G ன்னு எழுதுறோம். ரைட்டுங்களா? 1 by R is equal to G, that is conductance is equal to 1 by R. அப்ப ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் is equal to 1 by R அல்லது G into L by A. சரிங்களா? இதுல இது வந்து இந்த K அப்படிங்கிறது கப்பா அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ், that is conductivity. So L by A அப்படிங்கிறது it is constant known as cell constant. அடுத்து அந்த cell constant யூனிட் என்னன்னா per meter. இது எப்படி வந்துன்னா லென்த்துக்கு பாத்தீங்கன்னா Lக்கு வந்து மீட்டர், ஏரியாக்கு வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ ரெண்டுத்தையும் அடிச்சா ஒரு மீட்டர் கீழே வரும், மீட்டர் மேல வந்தா மீட்டர் இன்வர்ஸ், அல்லது சென்டிமீட்டர்ல சொன்னா சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். கேட்பாங்க வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் செல் கான்ஸ்டன்ட் கேட்பாங்க, இட் இஸ் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் அல்லது மீட்டர் இன்வர்ஸ். அடுத்தது SI யூனிட் ஆஃப் கண்டக்டன்ஸ். கண்டக்டன்ஸோட SI யூனிட் என்ன அப்படின்னா, கண்டக்டன்ஸ்ங்கிறது என்னது 1 by R தானே. 1 by Rங்கிறது என்ன, ஆரோட யூனிட் என்ன ஓம். ஓம் மேல வந்தா ஓம் இன்வர்ஸ். அப்ப கண்டக்டன்ஸோட யூனிட் SI யூனிட் ஓம் இன்வர்ஸ். அந்த ஓம் இன்வர்ஸ் தான் நம்ம சீமன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ஒரு சயின்டிஸ்டோட நேம் சீமன் அப்படிங்கிறது. அடுத்தது அதை சீமன் சொல்லலாம், ஓம் இன்வர்ஸ் சொல்லலாம், அல்லது MHO மோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? அதாவது இது மறக்க வேண்டாம், L by A னா என்ன சார், இட் இஸ் a cell constant. அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ட் இன்டு செல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கூட எழுதலாம். சரிங்களா டியர் ஸ்டூடெண்ட்? இப்ப செல் கான்ஸ்டன்ட் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுது. L by A அப்படிங்கிறது செல் கான்ஸ்டன்ட், இது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. செல் கான்ஸ்டன்ட் யூனிட் என்ன, இது மீட்டர் லென்த், L வந்து மீட்டர், A வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணா கீழே மீட்டர் வரும், மீட்டர் மேல வந்து மீட்டர் இன்வர்ஸ் வரும். இப்ப உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியணும், ஒரு லிட்டர் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் இருக்கு ஒரு வெசல்ல, அதோட டோட்டல் கண்டக்டன்ஸ் சொல்ல முடியுமானா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நாம அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தலைகீழா சொன்னீங்கன்னா அதான் டோட்டல் கண்டக்டன்ஸ். ரெசிஸ்டன்ஸை மொத்தமா கண்டுபிடிக்க முடியுமா, முடியாது. நம்மளால வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர், ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டர், அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு, ஒரு சென்டிமீட்டர் லென்த், ஒரு சென்டிமீட்டர் பிரெத் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். அந்த ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த செல் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். அதை தலைகீழா சொன்னீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ். அப்போ ஒரு சின்ன பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். அது இன்ட்டு மொத்த வேல்யூமால மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக், அதாவது டோட்டல் கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லலாம். ஆக ஒரு விஷயம் நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டக்டன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது, ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதை தலைகீழா சொன்னா ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ், அதை டோட்டல் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணா அதுதான் வந்து டோட்டல் கண்டக்டன்ஸ். சரி, இப்ப இதுல பாருங்க, the resistance in ohm of a conductor having length of 1 centimeter and the area of cross sections 1 centimeter squared is called resistivity. The resistance offered by 1 cubic centimeter solution of an electrolytic solution is called resistivity rho. rho பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதோட யூனிட் நம்ம சொன்னோம், ஓம் சென்டிமீட்டர்ல சொல்லலாம், SI யூனிட் இருந்தா ஓம் மீட்டர்ல சொல்லலாம். இது ரோ ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். இதே ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னா இது தலைகீழா சொல்லணும், ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ். சரி, இப்ப இதுல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம். ஒரு ஓம் மீட்டர் அப்படிங்கிறது 100 ஓம் சென்டிமீட்டர். ஒரு ஓம் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது 1/100
ஓம் மீட்டர், அதாவது 0.01 ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம். சரி, இப்ப மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அயானிக் சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? Unknown resistance can be calculated using Wheatstone bridge. The resistance of ionic solutions is measured by using alternating current, source of power and specially designed vessel called conductivity cell. Conductivity cell consists of two platinum electrodes. ரெண்டு platinum electrodes இருக்கும் coated with platinum black, whose area of cross section is equal to A and are separated by distance L. நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, அந்த செல் கான்ஸ்டன்ட்டை வச்சு தான் அந்த ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸே சொல்ல முடியும். அந்த ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸை தலைகீழ் தான் அந்த ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ். அந்த மொத்த வேல்யூமை மல்டிப்ளை பண்ணா தான் வந்து கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது. இங்க பாருங்க, the resistance of solution is determined by the equation R is equal to rho into L by A. So rho அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். அதை இன்னொரு வகையில் கூட சொல்லலாம், அதாவது ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ். அப்ப ரோ அப்படிங்கிறது 1 by kappa, ரைட்டா? அப்ப R is equal to 1 by kappa into L by A. இந்த ரோக்கு பதிலா 1 by kappa into L by A. The quantity L by A, that is cell constant, is called cell constant, denoted by the symbol of G star. It depends on distance between the electrodes and distance L and area of cross sections. The cell constant is determined by measuring the resistance of the cell containing a solution whose conductivity is already. Dear students, you will பாருங்க, the conductance or current conducting capacity of an electrolytic solution can be expressed in terms of specific conductance kappa, molar conductance lambda m, equivalent conductance, that is lambda. இப்ப ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ், that is kappa அப்படிங்கறது நான் உங்கள்ட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ்ங்கிறது kappa is equal to 1 by R into L by A. 1 by R தான் நம்ம G, that is conductance ன்னு சொல்றோம். அப்ப kappa equal to 1 by R into L by A ன்னு சொன்னாலும் சரி, அல்லது G into L by A ன்னு சொன்னாலும் சரி, ரெண்டுமே சேம் தான். Kappa is it is the reciprocal of specific resistance. சரிங்களா? ரைட். அடுத்தது இது ஒரு யூனிட்ல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருக்கோம், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இப்ப கப்பாவோட யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, இந்த கண்டக்டன்ஸுக்கு என்ன யூனிட்? கண்டக்டன்ஸ்ங்கிறது 1 by R. 1 by Rனா ஆருக்கு ஓம், ஓம் இன்வர்ஸ். அப்ப இது ஓம் இன்வர்ஸ். எல் வந்து சென்டிமீட்டர், இது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். அப்ப மேல வந்தா இது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டா அடைஞ்சா சென்டிமீட்டர் மட்டும் கீழே இருக்கும், அது மேல வந்தா சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். அப்ப ஓம் இன்வர்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் அல்லது ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்பெசிபிக் what is this கண்டக்டன்ஸோட யூனிட். சரி, இதுல போட்டுருக்காங்க பாருங்க, இட்ஸ் யூனிட்ஸ் ஆர் ஓம் இன்வர்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் இன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம், அல்லது ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அல்லது சீமன் மீட்டர் இன்வர்ஸ். இந்த ஓம் இன்வர்ஸ் தான் நம்ம சீமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், எஸ். சோ இன் எஸ்ஐ சிஸ்டத்துல எஸ்க்கு ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும். எஸ்னா என்ட்ரோபி தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல, இங்க எஸ் அப்படிங்கிறது சீமன், அது யூனிட். பர் ஓம நம்ம எஸ் சீமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த மோலார் கண்டக்டன்ஸ்னா லாம்டா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கப்பா இன்டு 1000 டிவைடட் பை மோலாரிட்டி. அதாவது உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் இருக்கு, அது வந்து மொலாரிட்டியில இருக்குன்னு வச்சுங்க. மொலாரிட்டி வேற, நார்மாலிட்டி வேற. சரிங்களா? அந்த மொலாரிட்டி ஆஃப் சொல்யூஷனோட கண்டக்டிங் பவர் தான் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்ப சல்பூரிக் ஆசிட் சொல்றோம் பாருங்களேன். சல்பூரிக் ஆசிடோட மொத்த வெயிட்டையும் கூட்டினீங்கன்னா 98. அதை கொண்டு போய் 1 லிட்டர் தண்ணியில கரைச்சிங்கன்னா அது மொலாரிட்டி. அதே சல்பூரிக் ஆசிட்ல 98 2ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா H2SO4ல H2 வருது இல்ல, 2ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 49 அந்த கிராம் ஆஃப் சல்பூரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டு அதை கொண்டு போய் 1 லிட்டர் தண்ணியில கரைச்சி வைங்க.
அந்த 49 அப்படிங்கறத 1 லிட்டர் தண்ணியில கரைச்சி வச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா அத நார்மாலிட்டி. சரிங்களா? மோலாரிட்டி நார்மாலிட்டி வித்தியாசம் தெரியுதா? மோலார் வெயிட்டை கொண்டு போய் 1 லிட்டர் தண்ணியில கரைச்சா மோலாரிட்டி, ஈக்குவலன்ட் வெயிட்டை கொண்டு போய் 1 லிட்டர் தண்ணியில கரைச்சா நார்மாலிட்டி. மோலார் வெயிட் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் கண்டக்ட் பண்றது மோலார் கண்டக்டன்ஸ், நார்மாலிட்டி இருக்கிற சொல்யூஷன் கண்டக்ட் பண்றது that is equivalent conductance. சரிங்களா? What is meant by molar conductance அப்படின்னா the conductance of a solution of molarity. Solution molarityல இருக்கும்போது அதோட conductance is called a molar conductance. Lambda m is equal to specific conductance into 1000 divided by molarity. இப்போ யூனிட் பாருங்களேன், கப்பாங்கிறது specific conductance, அது யூனிட் என்ன? சீமன் per centimeter அல்லது per ohm per centimeter. கரெக்ட்டுங்களா? இன்ட்டு இது வால்யூம் 1000, அது சென்டிமீட்டர் கியூப், பை மொலாரிட்டிங்கிறது மோல் பை லிட்டர். அப்ப வால்யூம் சென்டிமீட்டர் கியூப் பை லிட்டர். இப்ப லிட்டர் லிட்டர் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க பாருங்க, சென்டிமீட்டர் -1 சென்டிமீட்டர் கியூபையும் அடிச்ச சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு வரும். சரிங்களா? அப்ப சீமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், மோல் மேல போனுச்சுன்னா பெர் மோல், அப்ப சீமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல். இது வந்து சிஜி சிஸ்டத்துல இந்த சீமன் per சென்டிமீட்டருக்கு பதிலா per ohm வைக்கலாம். அப்ப per ohm சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் per mole சொன்னீங்கன்னா சிஜி சிஸ்டத்துல. இதே சென்டிமீட்டருக்கு பதிலா மீட்டர்ல சொன்னீங்க அப்படின்னா அது எஸ்ஐ சிஸ்டத்துல. சரிங்களா? இப்போ இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? molar conductance lambda m is equal to சொன்னாலே kappa into 1000 divided by molarity. சரிங்களா? kappa is lambda m is equal to kappa into 1000 divided by molarity. அதோட யூனிட் கேட்டா கரெக்டா வந்து என்ன யூனிட் தெரியும்? சிஜி சிஸ்டம் யூனிட், ஓம் இன்வர்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல். அப்புறம் எஸ்ஐ யூனிட் ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர், சென்டிமீட்டர் பதில மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல். தட்ஸ் ஆல். இந்த ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஈக்குவலன்ட் வெயிட் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் கண்டக்ட் பண்ணனா அது ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ். லாம்டா ஈக்யூ கப்பா இன்டு 1000 டிவைடட் பை நார்மாலிட்டி. நீங்க கப்பா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், ஓம் இன்வர்ஸ், அதே மாதிரி சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். கரெக்டா? இந்த 1000 அப்படிங்கிறதுல சென்டிமீட்டர் கியூப், அப்ப சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸும் சென்டிமீட்டர் கியூபும் வச்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ரைட்டா? நார்மாலிட்டி என்ன சொல்லுவோம்னா பெர் ஈக்குவலன்ட், ஈக்குவலன்ட்ல சொல்லுவோம். அது மேல வந்து பெர் ஈக்குவலன்ட். அப்ப ஓம் இன்வர்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் ஈக்குவலன்ட், அல்லது ஓம் இன்வர்ஸ் மோல் சொல்லலாம், அல்லது சீமன் சொல்லலாம். சீமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் ஈக்குவலன்ட். சிஜி சிஸ்டத்துல இதே வந்து ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டருக்கு பதில் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் ஈக்குவலன்ட் சொன்னா எஸ்ஐ சிஸ்டத்துல. ரொம்ப ஈஸியான ஒண்ணு. ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, ஈக்குவலன்ட் வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் conducting the electricity is called equivalent conductance. Molar weight of this solution conducting the electricity is called molar conductance. Molar conductance lambda m is equal to kappa into 1000 divided by நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோங்க, molarity. அதே மாதிரி equivalent conductance is lambda eq is equal to kappa into 1000 divided by it is to be நார்மாலிட்டி. சரிங்களா? இந்த யூனிட் ரொம்ப முக்கியமா கேட்பாங்க, அதை நம்ம பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? அடுத்தது ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் மோலார் அண்ட் ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ். அஃபெக்டிங் மோலார் அண்ட் ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்? நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட், தட் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஆர் வீக். ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அது வீக் எலக்ட்ரோலைட். ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்னா முழுசா பிரிவது, வீக் எலக்ட்ரோலைட்னா முழுசா பிரியாம இருக்கிறது. அடுத்தது நேச்சர் ஆஃப் த சால்வெண்ட். சால்வெண்ட் அதோட நேச்சர். சால்வெண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், கரைப்பான். விஸ்காசிட்டி ஆஃப் சால்வெண்ட், அதோட அந்த விஸ்காசிட்டி அப்படின்னா அதோட பாகியல் தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த குழப்பான அந்த விஸ்காசிட்டி. அப்புறம் டெம்பரேச்சர், அப்புறம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட், அப்புறம் சைஸ் ஆஃப் த அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் தேர் சால்வேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த மோலார் அண்ட் ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, nature of electrolyte, whether it is strong or weak, nature of solvent, viscosity of solvent, temperature, concentration of electrolyte, size of the ions produced and their solvation.
அடுத்தது வேரியேஷன் ஆஃப் கண்டக்டன்ஸ் வித் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ். ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் எ சொல்யூஷன் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் தி அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி சொல்யூஷன்ஸ். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று, அதாவது ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் எ சொல்யூஷன் அதை கப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்பன்னா இன்க்ரீஸ் இன் த அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன். சொல்யூஷனோட அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண கப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸும் மோலார் கண்டக்டன்ஸும் டிக்ரீசஸ் ஆகும். ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் பர் யூனிட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுறதால. ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸும் மோலார் கண்டக்டன்ஸும் அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஏன் டிக்ரீசஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் இன் அயானிக் மொபிலிட்டி அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் இன்டர் அட்டாமிக் அட்ராக்ஷன்ஸ். சரிங்களா? அதாவது அயானிக் மொபிலிட்டி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் கம்மியாகுது அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் இன்டர் அயானிக் அட்ராக்ஷன். ஒரு அயானுக்கு இன்னொரு அயானுக்கும் அட்ராக்ஷன்ஸ் ஆகிறதால உங்களுக்கு ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன். ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு கண்டக்டன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஆனா அசிட்டிக் ஆசிட் மாதிரி ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு கண்டக்டன்ஸ் வந்து லோவா இருக்கும். அது போய் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜை வந்து ரீச் ஆகாது. ஏன்னா இந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட் வந்து முழுசா பிரியாது. நீங்க அதை அந்த சொல்யூஷனை வந்து வாட்டரை ஆட் பண்ண டைல்யூட் பண்ண 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிஞ்சுக்கிட்டு வரும். அதனால அது அதோட கண்டக்டன்ஸ் வந்து லோவா இருக்கும். இது பாருங்க, ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஷோ ஹை கண்டக்டன்ஸ் KCl ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். சார் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்னா என்ன சார்? முழுசா பிரிகிறது. அந்த முழுசா பிரிகிறது ஹை கண்டக்டன்ஸ் காமிக்கும் நிக்கல் சல்ஃபேட். ஆனா அசிட்டிக் ஆசிட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய வீக் ஆசிட் வந்து இது போய் அந்த கிராஃபோட அந்த இடத்தை போய் டச் பண்ணாது. ஏன்னா இது வீக் எலக்ட்ரோலைட், முழுசா வந்து என்ன ஆகாது, பிரியாது. அப்ப வீக் எலக்ட்ரோலைட் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ஷோஸ் லோ கண்டக்டன்ஸ். இப்ப இது அசிட்டிக் ஆசிட். இதே மாதிரி அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கு, அது பேஸ்ல வீக், அதுவும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்ப ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் பொட்டாசியம் குளோரைடு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன சொல்லலாம், சோடியம் குளோரைடு கூட சொல்லலாம். அது ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அப்படிங்கிறது தான். சரிங்களா?